الدين لنا والحق لنا صلوا عليه ولا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه الدهر سلام نبينا وجميع القوم لنا أطعنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه ولا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه الدهر سلام نبينا وجميع القول لنا أطعنا توحيد الله لنا نور سبحان هو أول بيت نعبده بحياة الروح وفضلنا يحفظنا الدين لنا صلوا والعدل لنا والحق لنا صلوا عليه سلام نبينا وجميع القوم لنا أطعنا علم الإسلام وانا شعار المجد لملتنا القادر
صفات الأنبياء والمنزل فيما أريد عليها تحت بابين رجاء وقت بذلك فاكسني في القصد قبل المنية أسقى النسابي على الحسن للعربي بخدمتك في خدمتك الله Allah
الصبح بدا من طلعتك والليل نجا بنظرته الصبح بدا من طلعتك والليل نجا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه يحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون سنانا لكن خب في سرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وعدانا وإذ امتزعجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوكيل الأهد العلي لهنا ومتوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وسفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا جخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر جنبانا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بالطاف في نهج طه المصطفى وثبت على قادم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة حمد في بهجة عين الرضا تزعنا واربط بي في كل حال هب لنا أهبال من والدما ومن ولا لنا والمحسنين من أعجب ندانا وجب الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فاقف سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بنا سنة طاق في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا انظر إليك واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجة وحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمع وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
إن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر بالبداءة بالبسملة في كل أمر ذي بل لأن في الافتتاح بها بركة عظيمة ونعمة جسيمة واقتداء بالكتب المنزلة من الله تعالى، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي افتتحوا باسمي مبتدئين تكونوا به مهتدين وإلى رضايا واصلين وعن السخط مبعدين. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memulai dengan bismillah pada perkara yang baik yang mempunyai kebaikan. Karena bahwasanya pada memulai dengannya membaca bismillah pada perkara yang baik akan mendapatkan berkah yang besar dan nikmat yang besar, dan karena mengikuti dengan kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, iftatahu biismi mubtadiin, wahai hambaku, mulailah olehmu dengan namaku hal keadaan kamu memulai pekerjaan yang baik, takunu bihi muhtadin, maka jadilah kamu dengannya membaca bismillah pada perkara yang baik, kamu mendapatkan petunjuk, dan kepada keridhoanku sampai, dan daripada wa'anis sukhti mubadin, dan daripada murkaku kamu dijauhkan. Barakah daripada membaca bismillahirrahmanirrahim pada memulai pekerjaan baik, jadi mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan daripada murkanya Allah dijauhkan berkat dengan baca bismillah. Tsummal muhtar anal kalimat Allah hiya ismul azam. Kemudian dipilih bahwasanya kalimat Allah pada bacaan bismillah hiya ismul azam, itu adalah ismul azam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit baca menakib kena kakak yang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Arti asar yaitu perkataan sahabat dan tabi'in. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, inda zikri salihin tanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamah auliya Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atau Maha Pengampun. Dan berkata sebagian orang salihin, uzkur hadis salihin wasam'ihim fabizikrihim tatanazzalur rahmah wa hudur majalisahum wa tanal barakatihim wa kuburahum zurha idza ma matu. Artinya engkau sebutlah qasidah orang, kisah-kisah orang soleh dan hikayat karamahnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau hadir di dalam majlis orang soleh, niscaya engkau mendapat berkat mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang soleh apabila mereka sudah wafat. Maka tak kala engkau dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpun
menghimpunkan sebagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusun dan bagi orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dan adalah tabiat radhiyallahu anhu itu ketika masa kecil sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu agama khususnya. Selain itu kada mungkin ya karate umum lah gitu, kurang. Kalau jar Zainuddin MZ kalau salah itu lah guru bakri bahari Jasidin, kalau hendak belajar itu sebisanya kalau kada kawa agama seimbang, agama umum dan agama seimbang. Kalau kada kawa sama sekali baik agama Jasidin. Kenapa? Karena agama Islam tadi yang bisa membuat kita ini berakhlak, yang bisa membuat kita ini tahu hukum-hukumnya, rukun-rukunnya. Sembahyang kalau kada mengaji kada kawa, kada mungkin sembahyang pakai bahasa Inggris, kada suah terdengar. Pasti pakai bahasa Arab. Yalah, makanya disuruh mengaji supaya bisa tadi Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gara-gara belajar agama tadi. Kalau kada bisa seimbang agamanya, biar umum kada bisa, tapi perlu juga takutnya dibunguli orang. Kalau lagi berhitung-hitung, berjualan kada bisa berhitung, kada kawa juga harus bisa berhitung. Cuman kalau kada kawa tadi baik di agama marah ada di umum, yang penting agamanya bisa. Kita lah kira-kira lah. Nah jadi Sidin tadi Syekh Muhammad Saman Al-Madani senang dan suka membantu kepada orang-orang yang tadi, orang yang menuntut ilmu, anak-anak yang menuntut ilmu, muda kah tuha kah beliau, senang beliau dan membantu daripada orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Syekh Muhammad Saman Al-Madani itulah tabiat beliau. Terus mana tadi nih? Dan beliau juga suka dengan sekalian orang-orang yang fakir dan miskin. Itu kawan beliau. Itu yang disenangi beliau. Bukannya beliau menjauhi orang kaya, ada. Tapi yang beliau kasihi, yang beliau sayangi ialah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Karena orang seperti itulah orang yang perlu support ya orang, dukungan spirit. Yalah, sudah miskin kada dukungan sama orang garing, kada didatangi tambah mati, kada tambah sehat, tambah mati, tambah sakit, corona aja. Jangan didatangi. Padahal orang yang seperti itu yang kita harus datangi supaya ia tambah sehat. Berhubung ikam garing karena inya kan apa juga nyakit. Itu beri dukungan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Kada bisa memberi doakan. Ya kada kau memberi doakan. Kada bisa menjulungi apa-apa doakan untuk orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat atau membantu kepada sekalian orang yang datang ziarah ke kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
daripada orang-orang yang alim-alim dan orang-orang yang soleh-soleh, dan daripada sekalian orang-orang yang awam dan khawas. Beliau bantu di situ, beliau berkhidmat tadi dah. Orang soleh kah tambahnya, orang-orang alim tambahnya, orang awam juga sama, orang khawas pun sama, dibantu beliau. Dan lagi pula ia sangat kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsu. Yang paling ganal ya nafsu nih bang dah, paling ganal, bukan bumi atau bintang, nafsu yang paling besar. Hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiada tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua. Mungkin itu aja mungkin yang bisa sampaikan lah. Apalagi kira-kira karamah beliau, karena jarang juga dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mikat atau awan sangat hitam, kadep, hirang. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, hampir tenggelam kapalnya beliau. Ya, di tengah laut banyak monsternya di bawah laut. Hiu, buaya, macam-macam mungkin lah. Yang pastinya bisa mati bang dah, tengah laut. Hendak ke darat jauh benar, napasnya kan sampai misalnya mati. Tapi ketika itu maka aku sangat takut, ya tadi kita takut sehabis-habis takutku. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tibalah aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seseorang memegang sebelah kanan dan seseorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Allahu a'lam. Al-Fatihah.